Hello friends, we will discuss secondary growth. Okay, secondary growth. We will introduction. Secondary growth. The growth of the roots and stems in length with the help of apical meristem is called primary growth. First of all, what is primary growth? We plants growth of roots and stems in length. Length growth. Nammade roots inde stems inde length growth. That length neelam vekkiya with the help of apical meristem. Apical meristem help roots inde length inde elongation. That is neelam vekkiya. A process is primary growth. And primary growth plant the root stem increase in length. Length with the help of apical meristem. That is primary growth. Plant root root stem process. Help with the help of apical meristem. A process is primary growth. Okay. Point. Apart from primary growth, most dicotyledonous plants exhibit an increase in growth. And most of the dicotyledonous plants also exhibit an increase in growth. And growth increase. Increase. Most of the dicotyledonous plants and growth increase okay. Primary dicotyledonous plants. Most of the dicotyledonous plants increase in growth. Increase in okay. And this increase is called the secondary growth. This increase is secondary growth. Primary growth is length increase with the help of apical meristem. Primary growth is secondary growth is most of the dicotyledonous plants that process is secondary growth. Okay, clear? The tissues involved in secondary growth are two lateral meristems. Okay. Primary growth apical meristem but secondary growth involved tissues lateral meristems lateral meristems secondary growth involved vascular cambium and core cambium. Vascular cambium, core cambium secondary growth involved two lateral meristems. Okay, clear. Now, primary growth is apical meristem. But lateral growth secondary growth lateral meristems are involved that vascular cambium and core cambium. Okay. Now, we vascular cambium. Okay, vascular cambium. Okay. The meristematic layer that is responsible for cutting vascular tissues, xylem and phloem is called vascular cambium. The meristematic layer that is responsible for cutting of vascular tissues. Vascular tissues aayittulla xylethinte phloethinte cutting responsible aayittulla meristematic layer. Okay, the meristematic layer that is responsible for the cutting of vascular tissues. Vascular tissues. Xylem and phloem cutting responsible for the meristematic layer is vascular cambium. That is vascular cambium. Okay, the xylem and phloem is vascular tissues. These vascular tissues cutting responsible for the meristematic layer is vascular cambium. Okay, clear? Okay, and then vascular cambium is the meristematic layer. And then in contain the xylem and phloem, that is vascular tissues cut the meristematic layer is vascular cambium. Okay, this is the point. In the young stem, it is present in patches as a single layer between xylem and phloem. And then
in young stem, young stage ഉള്ള സ്റ്റെം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പാച്ചസ്, അത് പാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ആസ് എ പാച്ചസ് ആസ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. എന്താണ് എന്ത് യങ് സ്റ്റെം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പാച്ചസ്, പാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആസ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം, സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് പാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്, vascular cambium കാണാൻ കഴിയുന്നത്. Okay, in the young stem it is present in patches as a single layer എവിടെ between xylem and phloem. Clear ആയില്ലേ? Okay, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. Later it forms a complete ring. നാം പറഞ്ഞു യങ് സ്റ്റെമ്മിൽ എന്താണ് പാച്ചസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലെയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സൈലത്തിന്റെ ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്. ലേറ്റർ അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതുക്കെ അത് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാ മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ്. ക്യാമ്പിയൽ റിംഗിന്റെ ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെംസ് the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intravascular cambium. എന്താണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem. primary xylem ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ primary xyletiന്റെയും primary phloemത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന എന്ത് cambium ആണ് intravascular cambium. എന്താണ് in dicot stems the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intravascular cambium. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ cambial cells primary xyletiന്റെയും primary phloemത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന cambial cells ഏതാണ് intravascular cambium ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. The cells of medullary rays adjoining this intravascular cambium became meristematic and formed the intervascular cambium. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൽസ് ഓഫ് മെഡുലറി റേസ് അഡ്ജോയിനിങ് ദിസ് ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം. ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം അതായത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ പ്രൈമറി സൈലത്തിന്റെയും പ്രൈമറി ഫ്ലോയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിനെ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെഡുലറി റേസ് ഇല്ലേ, cells of medullary rays adjoin this intravascular cambium. ഈ ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിനെ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന മെഡുലറി റേസ് became meristematic. അവ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി മാറി ആൻഡ് ഫോം ദ ഇന്റർഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇന്റർഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിനെ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെഡുലറി റേസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇന്റർഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, thus a continuous ring of cambium is formed. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഇത് പാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ കാണാൻ, എന്തിനാ നമ്മുടെ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി സൈലത്തിനും പ്രൈമറി ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആയിട്ട് കാണും. ആ ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിന് അഡ്ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡുലറി റേസ് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മെഡുലറി റേസ് എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇന്റർഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇൻട്രാഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിന് ഇടയിലൊക്കെ ഇന്റർഫാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയില്ലേ, അങ്ങനെ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മള് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. The cambial ring becomes active and begins to cut off new cells both towards and inner and outer sides. Towards the inner and outer sides. അതായത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന അറിയോ, അവിടെയുള്ള ന്യൂലി ഫോംഡ് സെൽസ് ന്യൂ സെൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ബോത്ത് ടുവേർഡ്സ് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ സൈഡ്സ്. ഇന്നർ സൈഡിലേക്കും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കും അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ബോത്ത് ടുവേർഡ്സ് ഇന്നർ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ സൈഡ്. ഇന്നർ സൈഡിലേക്കും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കും അത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ്. The cells cut off towards the pith mature into secondary xylem and the cells that cut off towards periphery mature into secondary phloem. എന്താണ്? The cells cut off towards the pith. നമ്മൾ പഠിച്ചു towards ഇൻസൈഡിലേക്കും ഔട്ട്സൈഡിലേക്കും കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ towards the pith എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസൈഡിലേക്ക് ഇന്നർ സൈഡിലേക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ the cells cut off towards the pith mature into secondary xylem. പിത്തിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് എന്തായി മാറും? മെച്യൂർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി സൈലമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, പിത്തിലോട്ട് അതായത് ഇന്ന സൈഡിലോട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് മെച്യൂർ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി സൈലായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെൽസ് കട്ട് ഓഫ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി, പെരിഫറിയിലേക്ക് അതായത് ഔട്ടർ പാർട്ടിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് മെച്യൂർ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയമായിട്ട് മാറും. The cells cut off towards pith, പിത്തിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് മെച്യൂർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി സൈലമായി മാറും. ആൻഡ് സെൽസ് കട്ട് ഓഫ് ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി, ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് പെരിഫറൽ പാർട്ടിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ല് മെച്യൂർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയവും ആകും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ പോയിന്റ്? യെസ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. The cambium is generally more active on the inner side than the outer. നമ്മുടെ cambium ഇല്ലേ, അത് more active on the inner side. ഇന്നർ സൈഡിലാണ്. ഔട്ടർ സൈഡിനേലും കൂടുതൽ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ cambium is generally more active on the inner side. ഇന്നർ സൈഡിലാണ് ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിയം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ദാൻ ദ ഔട്ടർ. ഔട്ടർ സൈഡും ഇന്നർ സൈഡും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാമ്പിയം മോർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്നർ സൈഡിലാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. As a result, the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇത്? കാരണം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാമ്പിയം ഇന്നർ സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് സെക്കൻഡറി സൈലമായിട്ടാണ് മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി സൈലം ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനേലും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതറിയാലോ നമുക്ക്. ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നർ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് മെച്യൂർ ആവുന്ന സെൽസും സെക്കൻഡറി സൈലാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സൈലമായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനേലും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ആൻഡ് സോൺ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കോമ്പാക്ട് മാസ്. ആൻഡ് അതൊരു കോമ്പാക്ട് മാസ് ആയിട്ടത് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത്രയുള്ള ഈ പോയിന്റ്. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് പിത്തിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് സെക്കൻഡറി സൈലായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഇന്നർ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സൈലമായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനേലും കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് അതൊരു കോമ്പാക്ട് മാസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. The primary and secondary phloems get gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയംസ്? പ്രൈമറി ഫ്ലോയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയും ഗ്രാജുവലി ക്രഷ്ഡ് ആവും. എന്താ ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത്? ചതഞ്ഞു പോകും. ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം. സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമേഷനും അക്യുമുലേഷനും കാരണം സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയംസ് ക്രഷ്ഡ് ആയി പോകുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു സെക്കൻഡറി സൈലം എന്താണ് കുറേ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നർ സൈഡിൽ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമേഷനും അക്യുമുലേഷനും കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയംസ് ക്രഷ്ഡ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ പോയിന്റും? യെസ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. The primary xylem however remains more or less intact in or around the center. നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൈലം however remains more or less intact, കൂടുതലോ കുറവോ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് ഇൻ ഓർ അറൗണ്ട് ദ സൈലം. ഇൻ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ചുറ്റും സെന്ററിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് പ്രൈമറി സൈലം however remains എന്താണ്? ലെസ് ഓർ മോർ കൂടുതലോ കുറവോ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് എവിടെ കാണാം നമുക്ക്? ഇൻ ഓർ അറൗണ്ട് ദ സെന്റർ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെന്ററിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൈലത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma. ചില സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പിയം
parenchyma സെൽസിന്റെ ഒരു നാരോ ബാൻഡ്, ചെറിയൊരു ബാൻഡ്, നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യും, which passes through the secondary xylem and secondary phloem. ആ നാരോ ബാൻഡ് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിലൂടെയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിയം ഒരു പാരൻകൈമയുടെ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഓഫ് പാരൻകൈമ ഫോം ചെയ്യും. അത് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം. അത് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിലൂടെയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും ഇൻ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻസ്. മനസ്സിലായോ? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പിയം ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യും. എന്തിൻ്റെ? ഓഫ് പാരൻകൈമ. ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഓഫ് പാരൻകൈമ ഫോം ചെയ്യും. അത് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിലൂടെയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും in radial directions. And അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? These are the secondary medullary rays. ഇത് ആണ് secondary medullary rays. ഓക്കെ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പിയം പാരൻകൈമയുടെ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിലൂടെയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റേസ്. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാമ്പിയൽ റിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ വേഗം ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണ് ക്യാമ്പിയം ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂലി ഫോംഡ് സെൽസിനെ ടുവേർഡ്സ് ഇന്നർ സൈഡിലേക്കും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇനി ടുവേർഡ്സ് ഇപ്പം കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെൽസ് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി സൈലാവും, പെരിഫറിയിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോ ആവും. ഇനി ക്യാമ്പിയം ജനറലി മോർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്നർ സൈഡിലാണ്, ഔട്ടർ സൈഡിനേലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡറി സൈലമായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനേലും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഇനി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയൻസും കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം കാരണം ക്രഷ്ഡ് ആവുന്നു. ഇനി പ്രൈമറി സൈലം മോർ ഓർ ലെസ് ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ ഓർ അറൗണ്ട് ദ സെൻറ്ററിൽ കാണപ്പെടാം, ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമായിട്ട് കാണപ്പെടാം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പിയം പാരൻകൈമയുടെ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിലൂടെയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റേസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ആൻഡ് ഓട്ടം വുഡ്. എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് വുഡ്, എന്താണ് ഓട്ടം വുഡ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാമ്പിയം ഇസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മെനി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിയൽ ആക്ടിവിറ്റി, നമ്മുടെ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ഇല്ലേ, ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മെനി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ചേഞ്ചസ് വരാമെന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയേ. ഇൻ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് യൂണിഫോം ത്രൂ ദി ഇയർ. അല്ലല്ലോ, ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് എ ഇയർ സെയിം ആയിരിക്കുമോ? അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ പല ക്ലൈമറ്റ് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം ഓരോ സീസണിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ക്യാമ്പിയം ഈസ് വെരി ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പിയം ഈസ് വെരി ആക്റ്റീവ്, ഹൈലി ആക്റ്റീവ്. ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൈലറി ഇലമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഹാവിങ് വെസൽസ് വിത്ത് വൈഡർ കാവിറ്റീസ്. ആ എലമെന്റ്സിൽ സൈലം വെസൽസ് നാം പഠിച്ചില്ല. സൈലം വെസൽസിൽ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ക്യാമ്പിയം ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൈലറി എലമെന്റ്സ്. ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സൈലറി എലമെന്റ്സ് കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, അതിലുള്ള വെസലിന് വൈഡർ ക്യാവിറ്റീസ്, അതായത് വലിയ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, കുറേ സൈലറി എലമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിത്ത് വെസൽസ് വിത്ത് വൈഡർ ക്യാവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. ദ വുഡ് ഫോം ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്. അതായത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ്
സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ, അതായത് കാമ്പിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ട് കൂടുതൽ സൈലറി എലമെന്റ്സ് വിത്ത് വൈഡർ വെസൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വുഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ കാമ്പിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കുറേ സൈലറി എലമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിത്ത് വൈഡർ വെസൽസ്, വൈഡർ ക്യാവിറ്റീസ്, വെസൽസ് വിത്ത് വൈഡർ ക്യാവിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡാണ് സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്. ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡ് ഏതാണ്? സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇൻ വിന്റർ, അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. സ്പ്രിംഗിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, സ്പ്രിംഗിൽ കാമ്പിയം ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡ് സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്, ഓർത്തേക്കുക. ഇൻ വിന്ററിലോട്ട് പോവാണ്. ഇൻ വിന്റർ ദ കാമ്പിയം ഈസ് ലെസ് ആക്റ്റീവ്. സ്പ്രിംഗിൽ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആണ്, വെരി ആക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ വിന്ററിൽ കാമ്പിയം ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോംസ് ഫ്യൂവർ സൈലറി എലമെന്റ്സ്. സ്പ്രിംഗിൽ വെരി ആക്റ്റീവ് ആണ്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൈലറി എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ വിന്ററിൽ ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആണ്, ഫ്യൂവർ സൈലറി എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഹാവിങ് നാരോ വെസൽസ്, നാരോ ക്യാവിറ്റീസ് ഉള്ള വെസൽസ്, നാരോ വെസൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈഡർ ക്യാവിറ്റീസ് ഉള്ള വെസൽസ് ഫോം ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിന്റർ സീസണിൽ എന്താണ് കാമ്പിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ്, കാമ്പിയം ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഫ്യൂവർ സൈലറി എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു വിത്ത് നാരോ ക്യാവിറ്റീസുള്ള ഫ്യൂവർ സൈലറി എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടം വുഡ് ഓർ ലേറ്റ് വുഡ്. ഈ വുഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടം വുഡ് ഓർ ലേറ്റ് വുഡ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിന്റർ സീസണിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണല്ലോ, ആ സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡാണ് ഓട്ടം വുഡ് ഓർ ലേറ്റ് വുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ കാമ്പിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, വിന്റർ സീസണിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൈലറി എലമെന്റ്സ് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യും. വിന്റർ സീസണിൽ നാരോ ആൻഡ് ഫ്യൂവർ വെസൽസ് ആയിരിക്കും, നാരോ വെസൽസ് ആൻഡ് ഫ്യൂവർ സൈലർ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൈലം കുറവായിരിക്കും, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡാണ് സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഓർ ഏർലി വുഡ്. പക്ഷെ വിന്റർ സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടം വുഡ് ഓർ ലേറ്റ് വുഡ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. The spring wood is lighter in color and has a lower density. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് വുഡിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ഇസ് ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ. സ്പ്രിംഗ് വുഡിന്റെ കളർ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹാസ് എ ലോവർ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. Whereas the autumn wood is darker and has a higher density. Autumn wood darker ആണ് and it has a higher density. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് വുഡിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ കളർ ആണ്, ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും LL. Whereas autumn wood is darker and has a higher density. autumn wood നോക്കുകയാണെങ്കിൽ autumn wood darker ആണ് and has a higher density. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് വുഡ് light in color, low density. Autumn wood എന്ന് പറയുമ്പോൾ darker and has a high density. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. The two kinds of woods that appear as alternate concentric ring constitute an annual ring. എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് വുഡില്ലേ? ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് വുഡും ഓട്ടം വുഡും അപ്പിയർ ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ ആനുവൽ റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ആനുവൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ട് വുഡും സ്പ്രിംഗ് വുഡും ഓട്ടം വുഡും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ആനുവൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വുഡ്സും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ഒരൊറ്റ രണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ റിംഗ് ആണ് ആനുവൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ് found by these two kinds of woods is called an annual ring. Okay, clear? അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. Annual rings seen in the stem give an estimate of the age of the tree. അപ്പോൾ ഒരു ആനുവൽ റിങ്ങിന്റെ എന്താണ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീസിൻ്റെ ഏജ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആനുവൽ റിങ്സിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ്
എന്താണ് ഏജ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മളെ ട്രീക്ക് എത്ര വയസ്സായി, എത്ര നാളായി ട്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഒരു കണക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ ആനുവൽ റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു ആനുവൽ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ എത്ര ആനുവൽ റിംഗ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ആൻഡ് ഓട്ടം വുഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ വേഗം പറയാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. കാമ്പിയത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഫിസിയോളജിക്കലും ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് സീസണിലാണെങ്കിൽ കാമ്പിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ സൈലറി എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് അതിൽ വെസൽസിന് വൈഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ സമയത്ത്, അതായത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വുഡാണ് സ്പ്രിംഗ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി വുഡ് എന്നും പറയും. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിന്റർ സീസണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാമ്പിയം ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് സൈലറി എലമെന്റ്സേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നാരോ വെസൽസ്. ആൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വുഡാണ് ഓട്ടം വുഡ് ഓർ ലേറ്റ് വുഡ്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് വുഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും, ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓട്ടം വുഡ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ആൻഡ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ്സും ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു ആനുവൽ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ആനുവൽ റിംഗ് ആണ് ഏജ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡ് ഫുഡും സാബ് ഫുഡും ആണ്. ഹാർഡ് ഫുഡും സാബ് ഫുഡും എന്താണ്, അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇൻ ഓൾ ദ ട്രീസ് the greater part of the secondary xylem is dark brown due to the deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substances and essential oils in the central or innermost layer of the stem. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, പഴക്കം ചെന്ന ട്രീസിലെ ഇൻ ഓൾ ട്രീസ് ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി പാർട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കും. ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ്, എന്തിനൊക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക്, ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ടാനിൻസ്, റെസിൻസ്, ഓയിൽസ്, ഗംസ്, aromatic substances and essential oils. Resins, oils, gum, aromatic substances and essential oils. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി സ്റ്റെമ്മിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴക്കം ചെന്ന ട്രീസിൽ സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന്റെ മേജർ പാർട്സ് ഒക്കെ, ഗ്രേറ്റർ പാർട്ടൊക്കെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം കുറച്ച് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ടാനിൻസ്, റെസിൻസ്, oils, gums, aromatic substances and essential oil in the central or innermost layers of the stem. Central അല്ലെങ്കിൽ innermost layers of the stems നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റൈലം മെജോറിറ്റി, അത് ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. These substances make it hard, durable and resistance to the attacks of microorganisms and insects. അപ്പോൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ അതിനെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാർഡ്, ഡ്യൂറബിൾ, ഹാർഡ് ആക്കും, ഡ്യൂറബിൾ ആക്കും, ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അറ്റാക്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ അവരെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഹാർഡാക്കും. ഈ ഡെപ്പോസിഷനുള്ള കാരണം ഹാർഡായിരിക്കും, ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാർഡ് വുഡ്, കാതൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഹാർഡാണ്, ഡ്യൂറബിൾ ആണ്, റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു അറ്റാക്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. ഇൻസെക്ട്സിനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ദിസ് റീജിയൻ കംപ്രൈസസ് ഡെഡ് എലമെന്റ്സ്. ഈ റീജിയനിലാവുന്ന ഡെഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് വിത്ത് ഹൈലി ലിഗ്നിഫൈഡ് വോൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹാർഡ് വുഡ്. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിലുള്ളത് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ റീജിയനിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഹൈലി ലിഗ്നിഫൈഡ് വോൾസ്. ഹൈലി ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് വുഡ്. ഇതാണ് ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ കാതൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ ഹാർഡ് വുഡ്, മരത്തിന്റെ
കട്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാരണം നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി പാർട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാനിൻസിന്റെയും റെസിൻസിന്റെയും ഗംസിന്റെയും ഓയിൽസിന്റെയും ആരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെയും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസിന്റെയും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലേസ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹാർഡായിരിക്കും, ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഇൻസെക്ട്സിന്റെയും ഒക്കെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റീജിയന് റെഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവരുടെ വോൾസ് ഹൈലി ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആ വുഡാണ് ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വുഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത നോക്കാം ഹാർഡ് വുഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. The hardwood does not conduct water. Hardwood water conduct ചെയ്യില്ല, does not conduct water, but it gives mechanical support to them. എന്താണ്? വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഹാർഡ് വുഡ്, പക്ഷേ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. നമ്മുടെ ഹാർഡ് വുഡ് വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല, ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ പക്ഷേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദി സ്റ്റെം. സ്റ്റെമ്മിന് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. The peripheral region of the secondary xylem is lighter in color as this known as sapwood. എന്താണ്? Peripheral region of the secondary xylem. Secondary xylem-ത്തിന്റെ peripheral region എന്തായിരിക്കും? is lighter in color ആയിരിക്കും and is known as sapwood. lighter in color ആയിരിക്കും and ഈ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് sapwood എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർഡ് വുഡ് പഠിച്ചു. ഇതാണ് മെജോറിറ്റി റീജിയൻ, സെക്കൻഡ് സൈലത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി റീജിയൻ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു. അതിന് ഇന്നർ സെൻട്രൽ ഓർ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലൈസിലായിരിക്കും അത് കാണാം. അപ്പൊ ആ ഭാഗം ഹാർഡ് വുഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ പെരിഫറൽ റീജിയൻ എന്താണ്? പെരിഫറൽ റീജിയൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സൈലം ഇസ് ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ, ലൈറ്റ് കളർ ആണ് ആൻഡ് is known as sapwood. സെക്കൻഡ് സൈലത്തിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട്. ഇന്ന പാർട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഡ് വുഡിൽ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ പെരിഫറൽ റീജിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന്റെ പെരിഫറൽ റീജിയൻ ലൈറ്റർ ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും, ലൈറ്റ് കളർഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് സാപ്വുഡ്. അതാണ് സാപ്വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഹാർഡ് വുഡും സാപ്വുഡ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി സാപ്വുഡ് എന്നിട്ട് ചെയ്യണേ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ്. വാട്ടറിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീഫ്. റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീഫിലേക്കുള്ള വാട്ടറിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷനിൽ നമ്മളെ സാപ്പ് ഫുഡ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പോൾ സാപ്പ് ഫുഡ് വാട്ടറും മിനറൽസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീഫ്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് വുഡും സാപ്പ് ഫുഡും എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് സാപ്പ് വുഡ്? ഹാർഡ് വുഡ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ്. സാപ്പ് വുഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സാപ്പ് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സാപ്പ് വുഡ് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന്റെ പെരിഫറൽ പാർട്ടാണ്, അത് ലൈറ്റർ കളർഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അത് വാട്ടറും മിനറൽസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീഫ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 95 ഫിഗർ 6.9 ആണ്. അതിലെന്താണ്? സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനെ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ എപ്പിഡെർമിസ് ആൻഡ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്. എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട്, കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും, പ്രൈമറി ഫ്ലോയം, വാസ്കുലാർ കാംപിയം, പ്രൈമറി സൈലം, പിത്ത് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഇന്റർവാസ്കുലർ കാംബിയം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവാസ്കുലർ കാംബിയം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡുലറി റേസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി സൈലം, സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം, കാംബിയം റിംഗ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഇതിന് ഗ്രിത്ത്, ഇത് വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണ്ട. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഫെല്ലം, ഇത് ഫെല്ലോജൻ. ഇതാണ് ഫെല്ലം, ഇത് ഫെല്ലോജൻ ആൻഡ് ഇത് ഫെല്ലോഡം. ഇത് NCERT ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫെല്ലം, ഫെല്ലോജൻ, ഫെല്ലോഡം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ഗ്രിത്ത് വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ? അതിന് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് കൂടി, ഇത് കൂടെ ലെയേഴ്സ് കൂടെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് വന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.